अवतु माम् अवतु वक्तारो ओम शांति शांति शांतिः भूमिर्भूम కూర్చో కింద కూర్చో భూమిర్భూం న వరుణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతి ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువం ధ్రువేణ అవిషా వరుణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతి ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువం ओम ओषधय सम्मदन्ते सोमेन स राज्ञा यस्मै करोति ब्राह्मणस्तगुं राजन् पारयामसि ओम ध्रुवं ध्रुवेण अभिषा तस्मै देवा अधिब्रुवन् अयं च ब्रह्मणस्पतिः गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपते दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजो शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ओम शांति शांति शांतिः स्वामी पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यो वृतामृतत्वशेषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा नवदांजलि श्रीकांत नवदांजलि व्याक्रामदो शासना नशने अभिः तस्मात् विराड जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अच्चारिच्यत पश्चात् भूमि मधोपुरः यत्पुरुषेण अविशा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्य सीदाज्ञो ओम नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अधोक्षजाय नमः नारसिंहाय अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः ओषधये राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इंद्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारय ओम भूमिर्भूम नाज्जौर्वरिणान्तरिक्षं महित्वा उपस्ते देते व्यरिदेग्निमन्नादमन्नाज्जायाददे आयंगौ पृष्णिरक्रमीद इट्ला विट्स मादनं पुरः पितरञ्च प्रयस्तुवः इट्ला श्री प्रत्यस्य वहज्जुभिः अस्य प्राणादपानच्चन्तश्चरति रोचन व्यक्षन्महिषस्वः यत्वा क्रुद्धा पर्वं यदवर्चा सुकल्पमग्ने तत्तव पुनस्तोद्दीपयामसि यत्ते मन्युपरोक्तस्य पृथ्वी मधुधद्वरे आदित्या विश्वे तद्देवा वसवश्च समाभरन् मेदिनी देवी वसुन्धरा स्याद् वसुधा देवी वासवे ब्रह्मवर्चस पितॄणां स्तोत्रं चक्षुर्मनः देवी हिरण्यगर्भिणे देवी प्रसूवरे सदने सच्चायने सीता समुद्रवती सावित्री ख्यनो देवी मक्यंगे महोदरणे महोज्जदिष्टतो शृंगे शृंगे यज्ञे यज्ञे विभीषणे इंद्रपत्नी व्यापिनी सरसिजलिधा आयुमती जलशयने श्रियंधाराजा सच्चंदो परिमेदिने ध्रुवं देवो बृहस्पतिः चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं ध्रुवेण अविशा तस्मै देव अधिब्रुवन् अयं च ब्रह्मणस्पतिः सूर्यादीनां नवानां ग्रहाण नित्यता सुप्रसन्ना वरदा भवतु ओम या फलनेर्याफला पुष्पाया च पुष्पनेः बृहस्पति प्रसूता स्थानो मंचन त्वकुंहसः तत्सुमुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यन्त सूर्यता फलसिद्धिरस्तु अर्चद प्रेमेदा स्वच्छता अर्चन्द पुत्रिका
ఉదవరన్ను దృష్టువర్చతార్చత ప్రార్చత విశృణుయామ దేవాః భద్రం పశ్యేమాక్షవీర్యజత్రాః స్థిరైరంగైస్తుష్టువాగంసస్తనోభిः వ్యశేమ దేవహితం యదాయుః ఇంద్రో వృద్ధశ్రవాः స్వస్తి నః పూషా విశ్వవేదాः స్వస్తి నస్తార్క్ష్యో అరిష్టనేమి ఓం ఇదండి వేసేయండి ఓం శాంతి వెరీ గుడ్ బాగా పలిగింది ఏ కదా ఏంటి సార్ ఫస్ట్ ఓ జంబైరాజ్యం పారమేష్టగుం రాజ్యం మహారాజ్యమాధిపత్యమయం సమంద పర్యాయ ఓం జాయ పరియుచ్చోమోతి రాత్ర ఉత్తమ మహర్భవతి సర్వస్యాప్యై సర్వస్య దిచ్చై సర్వమేవ దేనాప్నోతి సర్వం జయతి ఓం నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణు ప్రచోదయాత్ మహాదేవ్యై చ గోవింద ఏడుకొండలవాడ గోవింద వెంకటరమణ తెలంగాణ రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ బ్రహ్మణో వేదామృతేన రుదాం పురీం తస్మై బ్రహ్మ దండ దండ ప్రజాందతు భాగతేజేనైవైనం ప్రణైతే బ్రాహ్మణ ఋషేయ ఉద్ధరేత్ బ్రాహ్మణో వై దండ దండ బ్రాహ్మణో వై సర్వా దేవతాః సర్వాభిరేవైనం దేవతాభిరుద్ధరతే యావతీర్వై దేవతాస్తా సర్వా వేద విధి బ్రాహ్మణే వసంతే తస్మాత్ బ్రాహ్మణేభ్యో వేదవిభ్యో దివే దివే నా శ్రీలంకేర్తయే దేత ఏవ దేవత ప్రీణాతే పర్యాప్య అనంతరాజాయ సర్వస్తోమోతి దేవేంద్రియే ప్రతిష్టతి రోచనో రోచమాన శోభన శోభమాన కళ్యాణ సిద్ధిరస్తు నంభవతి శతాయు పురుషశతేంద్రియ ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిష్టతి రోచనో రోచమాన శోభన శోభమాన కళ్యాణ సదాస్తు సమస్త సన్మంగళాని భవంతు సర్వే జనా సుఖినో భవంతు తథాస్తు శతమానం భవతి శతాయు పురుషశతేంద్రియ ఆయుష్యేవేన్ అయిపోయింది.
గోషామహల్ స్టేడియంలో సుమారు 2000 పడకల సామర్థ్యంతో కొత్త హాస్పిటల్ నిర్మిస్తోంది ప్రభుత్వం. 26 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో నిర్మించనున్న హాస్పిటల్ కార్పొరేట్ స్థాయిలో సౌకర్యాలు కల్పించనుంది. ప్రతి డిపార్ట్మెంట్కు ప్రత్యేకంగా ఆపరేషన్ థియేటర్, ఐసీయూ వార్డ్ సహా గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఒకటే చోట డయాగ్నోసిస్ సేవలను అందుబాటులోకి తేనుంది. 500 బెడ్లతో ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్, 30 స్పెషాలిటీ, సూపర్ స్పెషాలిటీ వైద్య విభాగాలు ఉండనున్నాయి. అధునాతన వసతులతో 41 ఆపరేషన్ థియేటర్లు అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది ప్రభుత్వం. హాస్పిటల్కు అనుగుణంగా డెంటల్, నర్సింగ్, ఫిజియోథెరపీ కాలేజీలు ఉండనున్నాయి. విద్యార్థులు, స్టాఫ్ కోసం రెసిడెన్షియల్, ప్లే జోన్లు, పేషెంట్ అటెండర్ల కోసం ధర్మశాల ఏర్పాటు చేయనుంది సర్కార్. 2000 కార్లు, 1000 బైకులకు సరిపడా అండర్ గ్రౌండ్ పార్కింగ్ ఫెసిలిటీ కల్పించనుంది. గోషామహల్ స్టేడియంలో ఉస్మానియా హాస్పిటల్ కొత్త భవన నిర్మాణ పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. ఈ కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ సీఎం బట్టి విక్రమార్క, ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి దామోదర రాజనరసింహ, హైదరాబాద్ ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్, సీఎస్ పాల్గొన్నారు. సుమారు 2000 పడకల సామర్థ్యంతో కొత్త హాస్పిటల్ ని నిర్మిస్తోంది ప్రభుత్వం. 26 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో నిర్మించనున్న ఈ హాస్పిటల్ కార్పొరేట్ స్థాయిలో సౌకర్యాలు కల్పించనుంది. ప్రతి డిపార్ట్మెంట్కు ప్రత్యేకంగా ఆపరేషన్ థియేటర్, ఐసీయూ వార్డ్ సహా గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఒకే చోట డయాగ్నోసిస్ సేవలను అందుబాటులోకి తేనుంది. 500 బెడ్లతో ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్, 30 స్పెషాలిటీ, సూపర్ స్పెషాలిటీ వైద్య విభాగాలు ఉండనున్నాయి. అధునాతన వసతులతో 41 ఆపరేషన్ థియేటర్లు అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. హాస్పిటల్కు అనుగుణంగా డెంటల్, నర్సింగ్, ఫిజియోథెరపీ కాలేజీలు ఉండనున్నాయి. విద్యార్థులు, స్టాఫ్ కోసం రెసిడెన్షియల్, ప్లే జోన్లు, పేషెంట్ అటెండర్ల కోసం ధర్మశాల ఏర్పాటు చేయనుంది సర్కార్. 2000 కార్లు, 1000 బైకులకు సరిపడా అండర్ గ్రౌండ్ పార్కింగ్ ఫెసిలిటీ కల్పించనుంది. గోషామహల్ స్టేడియంలో ఉస్మానియా హాస్పిటల్ కొత్త భవన నిర్మాణ పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ సీఎం బట్టి విక్రమార్క, ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి దామోదర రాజనరసింహ, హైదరాబాద్ ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్, సీఎస్ పాల్గొన్నారు. సుమారు 2000 పడకల సామర్థ్యంతో కొత్త హాస్పిటల్ ని నిర్మిస్తోంది ప్రభుత్వం. 26 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో నిర్మించనున్న ఈ హాస్పిటల్ కు కార్పొరేట్ స్థాయిలో సౌకర్యాలు కల్పించనుంది. ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ కు ప్రత్యేకంగా ఆపరేషన్ థియేటర్, ఐసీయూ వార్డ్ సహా గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో ఒకే చోట డయాగ్నోసిస్ సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది. 500 బెడ్లతో ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్, 30 స్పెషాలిటీ, సూపర్ స్పెషాలిటీ వైద్య విభాగాలు ఉండనున్నాయి. అధునాతన వసతులతో 41 ఆపరేషన్ థియేటర్లు అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. హాస్పిటల్ కు అనుగుణంగా డెంటల్, నర్సింగ్, ఫిజియోథెరపీ కాలేజీలు ఉండనున్నాయి. విద్యార్థులు, స్టాఫ్ కోసం రెసిడెన్షియల్, ప్లే జోన్లు, పేషెంట్ అటెండర్ల కోసం ధర్మశాలను ఏర్పాటు చేయనుంది సర్కార్. 2000 కార్లు, 1000 బైకులకు సరిపడా అండర్ గ్రౌండ్ పార్కింగ్ ఫెసిలిటీ కల్పించనుంది. గోషామహల్ స్టేడియంలో ఉస్మానియా హాస్పిటల్ కొత్త భవన నిర్మాణ పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ సీఎం బట్టి విక్రమార్క, ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి దామోదర రాజనరసింహ, హైదరాబాద్ ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్, కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి, సీఎస్ పాల్గొన్నారు.
సుమారు 2000 పడకల సామర్థ్యంతో కొత్త హాస్పిటల్ ని నిర్మిస్తోంది ప్రభుత్వం. 26 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో నిర్మించిన ఈ హాస్పిటల్ కు కార్పొరేట్ స్థాయిలో సౌకర్యాలు కల్పించనుంది. ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ కు ప్రత్యేకంగా ఆపరేషన్ థియేటర్, ఐసీయూ వార్డ్ సహా గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో ఒకే చోట డయాగ్నోసిస్ సేవలను అందుబాటులోకి తేనుంది. 500 బెడ్లతో ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్, 30 స్పెషాలిటీ, సూపర్ స్పెషాలిటీ వైద్య విభాగాలు ఉండనున్నాయి. అధునాతన వసతులతో 41 ఆపరేషన్ థియేటర్లు అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. హాస్పిటల్ కు అనుగుణంగా డెంటల్, నర్సింగ్, ఫిజియోథెరపీ కాలేజీలు ఉండనున్నాయి. విద్యార్థులు, స్టాఫ్ కోసం రెసిడెన్షియల్ ప్లే జోన్లు, పేషెంట్ అటెండర్ల కోసం ధర్మశాల ఏర్పాటు చేయనుంది సర్కార్. 2000 కార్లు, 1000 బైకులకు సరిపడా అండర్ గ్రౌండ్ పార్కింగ్ ఫెసిలిటీ కల్పించనుంది. గోషామహల్ స్టేడియంలో ఉస్మానియా హాస్పిటల్ కొత్త భవన నిర్మాణ పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ సీఎం బట్టి విక్రమార్క, ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి దామోదర రాజనరసింహ, హైదరాబాద్ ఇన్ఛార్జి మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్, సీఎస్ కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి పాల్గొన్నారు. సుమారు 2000 పడకల సామర్థ్యంతో కొత్త హాస్పిటల్ ని నిర్మిస్తోంది ప్రభుత్వం. 26 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో నిర్మించనున్న హాస్పిటల్ కు కార్పొరేట్ స్థాయిలో సౌకర్యాలు కల్పించనుంది. ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ కు ప్రత్యేకంగా ఆపరేషన్ థియేటర్, ఐసీయూ వార్డ్ సహా గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో ఒకే చోట డయాగ్నోసిస్ సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది. 500 బెడ్లతో ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్, 30 స్పెషాలిటీ, సూపర్ స్పెషాలిటీ వైద్య విభాగాలు ఉండనున్నాయి. అధునాతన వసతులతో 41 ఆపరేషన్ థియేటర్లు అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. హాస్పిటల్ కు అనుగుణంగా డెంటల్, నర్సింగ్, ఫిజియోథెరపీ కాలేజీలు ఉండనున్నాయి. విద్యార్థులు, స్టాఫ్ కోసం రెసిడెన్షియల్ ప్లే జోన్లు, పేషెంట్ అటెండర్ల కోసం ధర్మశాలను ఏర్పాటు చేయనుంది సర్కార్. 2000 కార్లు, 1000 బైకులకు సరిపడా అండర్ గ్రౌండ్ పార్కింగ్ ఫెసిలిటీ కల్పించనుంది.
గోషామహల్ స్టేడియంలో ఉస్మానియా హాస్పిటల్ కొత్త భవన నిర్మాణ పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ సీఎం బట్టి విక్రమార్క, ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి దామోదర రాజనరసింహ, హైదరాబాద్ ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్, కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి, సీఎస్ పాల్గొన్నారు. సుమారు 2000 పడకల సామర్థ్యంతో కొత్త హాస్పిటల్ను నిర్మిస్తోంది ప్రభుత్వం. 26 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో నిర్మించనున్న హాస్పిటల్కు కార్పొరేట్ స్థాయిలో సౌకర్యాలు కల్పించనుంది. ప్రతి డిపార్ట్మెంట్కు ప్రత్యేకంగా ఆపరేషన్ థియేటర్, ఐసీయూ వార్డ్ సహా గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఒకే చోట డయాగ్నోసిస్ సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది. 500 బెడ్లతో ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్, 30 స్పెషాలిటీ, సూపర్ స్పెషాలిటీ వైద్య విభాగాలు ఉండనున్నాయి. అధునాతన వసతులతో 41 ఆపరేషన్ థియేటర్లు అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. హాస్పిటల్కు అనుగుణంగా డెంటల్, నర్సింగ్, ఫిజియోథెరపీ కాలేజీలు ఉండనున్నాయి. విద్యార్థులు, స్టాఫ్ కోసం రెసిడెన్షియల్, ప్లే జోన్లు, పేషెంట్ అటెండర్ల కోసం ధర్మశాల ఏర్పాటు చేయనుంది సర్కార్. 2000 కార్లు, 1000 బైకులకు సరిపడా అండర్ గ్రౌండ్ పార్కింగ్ ఫెసిలిటీ కల్పించనుంది. గోషామహల్ స్టేడియంలో ఉస్మానియా హాస్పిటల్ కొత్త భవన నిర్మాణ పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ సీఎం బట్టి విక్రమార్క, ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి దామోదర రాజనరసింహ, హైదరాబాద్ ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్, కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి, సీఎస్ పాల్గొన్నారు. సుమారు 2000 పడకల సామర్థ్యంతో కొత్త హాస్పిటల్ నిర్మిస్తోంది ప్రభుత్వం. 26 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో నిర్మించనున్న హాస్పిటల్ కార్పొరేట్ స్థాయిలో సౌకర్యాలు కల్పించనుంది. ప్రతి డిపార్ట్మెంట్కు ప్రత్యేకంగా ఆపరేషన్ థియేటర్, ఐసీయూ వార్డ్ సహా గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఒకే చోట డయాగ్నోసిస్ సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది. 500 బెడ్లతో ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్, 30 స్పెషాలిటీ, సూపర్ స్పెషాలిటీ వైద్య విభాగాలు ఉండనున్నాయి. అధునాతన వసతులతో 41 ఆపరేషన్ థియేటర్లు అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. హాస్పిటల్కు అనుగుణంగా డెంటల్, నర్సింగ్, ఫిజియోథెరపీ కాలేజీలు ఉండనున్నాయి. విద్యార్థులు, స్టాఫ్ కోసం రెసిడెన్షియల్, ప్లే జోన్లు, పేషెంట్ల అటెండర్ల కోసం ధర్మశాల ఏర్పాటు చేయనుంది సర్కార్. 2000 కార్లు, 1000 బైకులకు సరిపడా అండర్ గ్రౌండ్ పార్కింగ్ ఫెసిలిటీ కల్పించనుంది.
గోషామహల్ స్టేడియంలో ఉస్మానియా హాస్పిటల్ కొత్త భవన నిర్మాణ పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ సీఎం బట్టి విక్రమార్క, ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి దామోదర రాజనరసింహ, హైదరాబాద్ ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్, మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి, సీఎస్ పాల్గొన్నారు. ఇక సుమారు 2000 పడకల సామర్థ్యంతో కొత్త హాస్పిటల్ని నిర్మిస్తోంది ప్రభుత్వం. 26 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో నిర్మించనున్న హాస్పిటల్కు కార్పొరేట్ స్థాయిలో సౌకర్యాలు కల్పించనుంది. ప్రతి డిపార్ట్మెంట్కు ప్రత్యేకంగా ఆపరేషన్ థియేటర్, ఐసీయూ వార్డ్ సహా గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఒకే చోట డయాగ్నోసిస్ సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది. 500 బెడ్లతో ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్, 30 స్పెషాలిటీ, సూపర్ స్పెషాలిటీ వైద్య విభాగాలు ఉండనున్నాయి. అధునాతన వసతులతో 41 ఆపరేషన్ థియేటర్లు అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. హాస్పిటల్కు అనుగుణంగా డెంటల్, నర్సింగ్, ఫిజియోథెరపీ కాలేజీలు ఉండనున్నాయి. విద్యార్థులు, స్టాఫ్ కోసం రెసిడెన్షియల్, ప్లే జోన్లు, పేషెంట్ అటెండర్ల కోసం ధర్మశాల ఏర్పాటు చేయనుంది సర్కార్. 2000 కార్లు, 1000 బైకులకు సరిపడా అండర్ గ్రౌండ్ పార్కింగ్ ఫెసిలిటీ కల్పించనుంది.